السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل منا ما تلوناه من القرآن العظيم وما صلينا وسلمنا على نبيك الكريم وأوصل ثوابه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأهل بيته وعترته وذرياته وصحابته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات جميع الشهداء والصديقين والأولياء والعلماء والصالحين خاصة إلى حضرات مشايخنا المتسلسلة من النبي إلينا وساداتنا المرحومين وشيخنا المرحوم قدس الله أسرارهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا وجميع أقاربنا وأقارب أزواجنا وجميع أموات المسلمين. اللهم زدهم فضلا على فضلهم واجمع بيننا وبينهم في دار الأمان. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم يسر لنا أمورنا وحصل كل مرادنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമാകുന്ന എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളെ, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, അഊദു ബില്ലാഹി സമീഉൽ അലീം മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹ്. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുവന്ദരിൽ
ബഹുവന്യരും ആദരണീയരിൽ ആദരണീയരുമായ ശംസുൽ ഉലമ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സദഖത്തുല്ലാഹി താജുൽ ഉലമ മഹാനവറുകൾ അവിടുത്തെ ഗുരുപരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമരായ ശംസുൽ ഉലമ ഖുത്ബി മഹാൻ ഖദ്ദസല്ലാഹു അസ്റാറഹും മഹാനരുടെ യഥാർത്ഥ പിൻഗാമിയും അവിടുത്തോട് അവിടുത്തെ നാമത്തോട് യോജിച്ച ഒരു നാമം നൽകപ്പെടാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കിഗനവർക്ക് താജുൽ ഉലമ നൽകിയ വലിയ സ്ഥാനപ്പേരാണ് ശംസുൽ ഉലമ വദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശംസുൽ ഉലമ, പണ്ഡിതന്മാരുടെ സൂര്യൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നാമം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ കിഗനവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാനരുടെ 25ാം ആണ്ടനുസ്മരണ പരിപാടി ഈ മാസം 17, 18, 19 ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത മേഖലകളിൽ ആ കുടുംബ സംഗമം വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശംസുൽ ഉലമ, പണ്ഡിതരിൽ സൂര്യൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നൂറാകുന്ന ഇൽമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടുത്തെ ജീവിതമാസകലം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും കേരളത്തിൻ്റെ എന്നല്ല കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള നിരവധി ഉലമാക്കളിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഇൽമ് നുകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ദീനിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനു വേണ്ടി അയച്ച പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായ ലോകത്തിൻ്റെ ഗുരു, ലോക സൃഷ്ടിക്ക് ഹേതുഭൂതരായ, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി ഹേതുഭൂതരായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് സമുദായത്തിന് നൽകേണ്ട സന്ദേശത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഗാർ ഹിറായുടെ മുകളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയ സന്ദേശം ഇഖ്റഅ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ് ഖലഖൽ ഇൻസാന മിൻ അലഖ് ഇഖ്റഅ വറബ്ബുക്കൽ അക്രമുല്ലദീ അല്ലമ ബിൽ ഖലം അല്ലമൽ ഇൻസാന മാ ലം യഅലം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരോട് ആദ്യമായി അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത് ഇഖ്റഅ ബിസ്മി റബ്ബിക്, തങ്ങളുടെ റബ്ബിൻ്റെ നാമത്തിൽ തങ്ങൾ ഓതു, വായിക്കൂ എന്നൊക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത് അല്ലദീ ഖലഖൽ ഇൻസാന മിൻ അലഖ് ഇഖ്റഅ വറബ്ബുക്കൽ അക്രമുല്ലദീ അല്ലമ ബിൽ ഖലം അല്ലമൽ ഇൻസാന മാ ലം യഅലം. ഈ സൂക്തങ്ങളിലൊക്കെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന ഇൽമിന്റെ പ്രചാരണവും ഇൽമിന്റെ ബഹുമാനവുമാണ്. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാളും മുന്തി നിൽക്കുന്നതും ഇൽമ് തന്നെയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രാഥമികമായ പഠനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് അഫ്ദലുൽ ഇബാദാത്തിൽ ബദനിയത്തി കുല്ലിഹ അസ്സലവാത്തുൽ ഖംസ്, 5 നേരത്തെ നിസ്കാരമാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറ്. ശരിയാണ്. പക്ഷേ ആ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാനീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇൽമിന്റെ സ്ഥാനമാണ്. ആ ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ആയുസിന്റെ സിംഹഭാഗം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ 7 വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാണ്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്നതും പഠനം തുടരുന്നതും തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്.
എന്നെക്കൊണ്ട് സമുദായത്തിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൽമുമായി ഒരുപാട് ആളുകളെ സന്ദേശം എത്തിക്കണമെന്ന ഉത്തമമായ ബോധത്തോടുകൂടെ തന്നെയാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം മുതൽ ഹിജായിയായ അക്ഷരങ്ങൾ, ആ അക്ഷരങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണല്ലോ വളർന്നു വരുന്നത്. അവിടെ മുതലേ അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടലുകളും പഠനവും പ്രവർത്തനവുമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമാ കിഗനൂർ. അവിടുത്തെ ജീവിത സമയം മുഴുവനും അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ്. പ്രസംഗത്തിന്റെ വേദികളിലോ ദുആയുടെ വേദികളിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന വേദികളിലോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭമായ ബുദ്ധിയും അവിടെ അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്ന ശാരീരികമായ ആരോഗ്യവും ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കണം ഞാൻ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മഹാനരായ ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായും പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. ഫൈനൽ ഇസ്തിഗാല ബിൽ ഇൽമി മിൻ അഫ്ളലി ത്വാഅത്ത് വഔലാ മാ ഉൻഫിഖത് നഫായിസുൽ ഔഖാത്ത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് അത് ഇൽമിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ആ ഇൽമിന്റെ പ്രചരണമാണ്. അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ നിലയിലും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ശംസുൽ ഉലമാ കിഗനൂർ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരു വലിയ ആലിം, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കിയ പല ഫന്നുകളും പല വിഷയങ്ങളും മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാത്ത പരിഭവമായിരുന്നു അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പരിഭവിച്ചത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും ചെലവാക്കാൻ ആളുകൾ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പരിഭവിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ മാനസികമായി വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു. എത്രയെത്ര വിഷയങ്ങൾ, എത്രയെത്ര ഫന്നുകൾ, എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ ആ അവിടുത്തെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അല്ലാഹു തആല സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. അത്തിരി ഒരു വലിയ ഇൽമിന്റെ ബഹ്റായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമാ കിഗനൂർ. ആ ഇൽമിന്റെ ദൗത്യം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നത് വളരെ സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. കാരണം അത്രയും വലിയ പണ്ഡിറ്റുകളായ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമാ കിഗനൂർ നാദാപുരത്തെ ദർസിൽ വെച്ചും മാട്ടൂലിലെ ദർസിൽ വെച്ചും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വളർത്തിയെടുത്തിരുന്നു. അതിനുതകുന്ന വിധം ഇൽമ നൽകപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമാ കിഗനൂറുടെ ഗുരുവര്യന്മാരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. കേരളത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത പണ്ഡിത വര്യണരായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബി നവ്വറല്ലാഹു മർകദഹു മഹാനവറുകളും ഖുതുബി തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖ് മശായിഖിന ശംസുൽ തറക്കണ്ടിയിലെ ഓർ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഏതായിരുന്നു അവരൊക്കെ വല്ലാത്ത ബഹറുകളായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓറുടെ മുത്താപ്പയായിരുന്ന ചീക്കലോട്ടോർ, അതുപോലെ തന്നെ കോവുക്കലോർ, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തോണ്ടി ചെറിയ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനർ. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മുവഫ്ഫഖുകളായ വല്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാർ അവരായിരുന്നു. ആരാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരുടെ ശൃംഖല എന്നത്. എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ഇൽമിനെ നേടുന്നതിലുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉറങ്ങാത്ത രാത്രികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഹൗദിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് ഒളു എടുക്കാൻ വെച്ച വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് കരണ്ടില്ലാത്ത, ഇലക്ട്രിക് ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ആ വിളക്കത്തിരുന്ന്, ആ ഹൗദുംകരയിൽ വെച്ചിരുന്ന വിളക്കത്തിരുന്ന് കിതാബ് ഓതി പഠിച്ച മഹാനർ. കാലിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ചൊറി പിടിച്ചിട്ട് സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്ക് കുളത്തിൽ പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കാലിൽ വ്രണമായി പഴുത്തതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരു അരമണിക്കൂർ പൊതിർത്തി വെക്കാൻ പള്ളിയുടെ കുളത്തിൽ പോയി ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പൊതിർന്നതിന്റെ ശേഷം അത് മെല്ലെ വിടർത്തിയെടുത്ത് ഒഴുക്കി ശരിക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഇങ്ങനെ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള എത്ര ദിനരാത്രികളാണ്
ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി, പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാനരുടെ ഹഖജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മെ അല്ലാഹു തആല ലോകത്തും നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ, നമ്മുടെ സന്തതികളെയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസവും അഥവാ ആ വഫാത്താകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയം വരെ അവിടുത്തെ സംസാരവും അവിടുത്തെ ബുദ്ധിവൈഭവവും ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും വലിയ വലിയ ശക്തമായിരുന്നു, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്, ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയാൻ സമയമില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ സഹോദരിമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓറ് വഫാത്താകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 9:30 മണി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വയറ് വീർത്തു, മൂത്രം പുറത്തേക്ക് പോകാതെ അല്പം തങ്ങി നിന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സഹപാഠിയും സതീർത്ഥനും ഓരുടെ ശിഷ്യനുമായ NKK തങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഹോമിയോ തങ്ങളെ ഞാൻ ഫോൺ സന്ദേശത്തിൽ ലാൻഡ് ഫോണിലൂടെ വിളിക്കുകയും വിഷയം പറയുകയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഡോസ് മരുന്ന് കീഴനോർക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തയക്കുകയും ഉടനെ അത് കൊടുക്കുകയും മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടി. ആ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാരണ ധരിക്കുന്ന ഷൂ കാലുകൊണ്ട് തിക്കി തിക്കി ചവിട്ടി, എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് താങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ദൂരത്താക്കുകയായിരുന്നു. സാധാരണ പോകുന്നത് പോലെ കിണ്ടിയും വെള്ളവും എടുത്ത് സാധാരണ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നിടത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ച് ശൗച്യം ചെയ്ത് തിരിച്ച് ആ നാക്കാലി എന്ന് പറയുന്ന കട്ടിലിന്റെ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് കിടക്കുന്ന രംഗം. സക്കറാത്തിന്റെ സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് പോലും മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓർക്ക് നൽകാതിരുന്നത് ഓർ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ തൻ്റെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലായി സമുദായത്തിന് ചെലവഴിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ച മഹാനർ ഇതുപോലുള്ള ഒരു റജബ് മാസത്തിന്റെ 15-ാം തീയതി രാവിലെ, 15-ാം ദിവസം രാവിലെ വെള്ളിയാഴ്ച 10:20 സാധാരണ ജുമഅക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ ലോകത്തോട് ഇന്നാണല്ലോ ലിഖാ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അൽ കൗഫ് സൂറത്ത് ഓതി പൂർത്തീകരിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അവിടുത്തെ ആത്മാവ് ബർസഖിയായ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും പിരിശക്കാരനായ, ആർക്കും എതിർക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത, ആശയപരമായി വളരെയധികം വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന വഹാബികൾ പോലും ഇനി ആരുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ എന്ന് വിലപിച്ച ഒരു വലിയ മഹാമനീഷിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമാ കീഴനൂർ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാൻ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓറെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഓർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഹദിയ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ആ ഫലം കണ്ടിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ. ഒരവസരത്തിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ എൻ്റെ മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാജി എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്, തങ്ങളെ എൻ്റെ പശു പ്രസവിക്കാൻ പോവുകയാണ്, കാലിന്റെ ഭാഗമാണ് ആദ്യം വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പശു അട്ടഹസിക്കുന്നു, അലറുന്നു, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഡോക്ടറെ വരാൻ എനിക്കിവിടെ ആരുമില്ല, ഞാൻ പശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിവിധി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കീഴനൂർക്കൊരു യാസീൻ ഓതി ഹദിയ ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്യൂ, ഓർക്ക് നേർച്ചയാക്കി, എന്നാൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സലാമത്താക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടെ ഞാനും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് യാസീൻ ഓതി. യാസീൻ ഏതാണ്ട് 3/4 ഭാഗം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളി വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ്, തങ്ങളെ എൻ്റെ പശു സുന്ദരമായി പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ, ഒരുപാട് നേർച്ചകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓരുടെ വകയിലായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ സാധാരണ ഞാൻ നേർച്ചയാക്കി കൊടുത്തത് വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് മഹാനർക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട്
ജീവിച്ച ഒരു വലിയ മഹാമനുഷ്യൻ വേറെ ഇതിന് തുല്യരായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. ഇത് ആലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ വലിയ ആലിമീങ്ങൾക്ക് അത്താണിയാണ്, സാധാരണക്കാർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അത്താണിയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു മസല ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, വിവാഹാലോചന നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് തമ്മിൽ കഫാഅത്തുണ്ടാകുമോ, രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ യോജിക്കുമോ എന്നാലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരെടുക്കൽ വന്നാൽ ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തെയും ഓർക്കറിയാം. പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നില്ലെന്ന് പറയാൻ ഓർക്ക് കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട്, രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട്, വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയും ഒരു ബോധവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമാ കിഗനൂർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓർ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ കുറേ ഗുരുത്തക്കേടൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് ഭാവിയിൽ പിന്നീട് നന്നായി വരിക എന്നതല്ല. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഗുരുവര്യന്മാരെയും പിതാക്കന്മാരെയും അനുസരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ മലയാളം പഠിക്കാൻ വലിയ ശുഷ്കാന്തി കാണിച്ച മഹാനർ തൊണ്ടിൽ പൂഴി നിറച്ചിട്ട് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മലയാളം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആ തൊണ്ടിൽ നിറച്ച പൂഴി തൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ വെച്ചത് ബലിയപ്പ കണ്ടപ്പോൾ അതെന്താണ് ആ സാധനം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞോത് മലയാളം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പൂഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരു നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ തൊണ്ട് കൊത്തി പിളർന്ന് പിന്നീട് പഠനം നിർത്തി. പിന്നെ എങ്ങനെയോ മലയാളം ശുദ്ധമായി വായിക്കും, ശുദ്ധമായി എഴുതും, ശുദ്ധമായ ഭാഷ സംസാരിക്കും, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പത്രങ്ങൾ വായിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓർ അന്ന് മലബാർ ലഹളയുടെ കാലത്ത് നടന്ന വാഗൻ ട്രാജഡിയെ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ദർസിൽ അഴവിറക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അന്ന് നടന്ന സംഭവം പോലെ ഇരിക്കും. അതൊക്കെ പേപ്പർ വായിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു മുഖ്യരക്ഷാധികാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നുസ്രത്തുൽ അലാം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല പിഴവുകളും സംഭവിച്ചു പോകുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതൊരാവർത്തി വായിച്ച് മാത്രമേ പിന്നീട് ദർസിൽ പ്രവേശിക്കാറുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മലയാളം പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ശുദ്ധമായ മലയാളം സംസാരിക്കുകയും എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു പിതാമഹൻ പറഞ്ഞത് തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ചെയ്തതാണത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓർ തന്റെ മൂത്താപ്പയെടുക്കൽ നിന്ന് ഇരിക്കൂരിൽ നിന്ന് ദർസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം, ആ സമയത്ത് ആ തൊപ്പി ഒരണ കൊടുത്ത് തേച്ച് റെഡിയാക്കി തലയിൽ വെച്ച് കയറി വരുമ്പോ മൂത്താപ്പ ചോദിക്കുന്നു, എന്താ കുഞ്ഞോല നിന്റെ തലയിൽ ഒരു കുടുമ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് മൂത്താപ്പാക്ക് പറ്റിയില്ലെന്ന് തോന്നിയതിന്റെ പേരിൽ ആ തേച്ച് റെഡിയാക്കി മടക്കി നീർക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തൊപ്പി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി താഴത്തുള്ള ഒരു അരുവിയിൽ വെച്ച് അത് ഒലിമ്പി അതിൻ്റെ തേച്ച ഇസ്തിരി അടയാളങ്ങൾ പോക്കി ആറ്റിയിട്ട് മാത്രമേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തലയിൽ ധരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പറയുന്നത് അത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ഗുരുത്വത്തിൻ്റെയും അദബിൻ്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ വിജയത്തിൻ്റെ കാര്യവുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ വരുന്ന 17, 18, 19 തീയതികളിൽ വെള്ളി, ശനി, ഞായർ, വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന രാവിലത്തെ സിയാറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂച്ചാക്കോലോറയും പിന്നെ നമ്മുടെ മേനക്കോത്ത് ഓറുമാറയും ഒക്കെയും സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ച് 10:20 പൂച്ചാക്കോൽ ഭവനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കൊടിയുയർത്തൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച അവിടുത്തെ മസാറിലുള്ള സിയാറത്ത്, തുടർന്ന് പല പരിപാടികളും എല്ലാ പരിപാടികളും സംബന്ധിക്കുകയും വല്ല നേർച്ചകളും വല്ല ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേർച്ച നേരുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ നേർച്ചകൾ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മുടെ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ നേർന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റഹ്മാനും റഹീമുമായ രാജാതിരാജനായ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സ്വാലിഹ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ധാരാളം ആളുകൾ കേൾക്കുന്നതും ഒരു സ്വാലിഹ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയുമായി ഒരുപാട് സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്.
പല സംഗതികളും വർഷങ്ങളായി ഇതിനു വേണ്ട അരി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അതുപോലെ വർഷങ്ങളോളമായി മാംസം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ അതിന് വേണ്ട മസാലകൾക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികളും അതുപോലത്തെ വിഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബെ, അവർക്കൊക്കെയും അർഹമായ ജസ നൽകി അവരുടെ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും ജോലികളിലും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റമേറ്റം ചെയ്ത് സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ 3 ദിവസത്തെ പരിപാടി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി റാഹത്തോടുകൂടി എല്ലാ നിലയിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചുകൂട്ടി. ആ കൊറോണ സമയത്ത് പോലും മുടങ്ങാതെ നടന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ടെങ്കിൽ ഓരുടെ ഈ ആണ്ടനുസ്മരണ പരിപാടി തന്നെയാണ്. മറ്റെല്ലാം മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 25 വർഷവും തുടർച്ചയായി തന്നെ കൃത്യമായി നടത്താൻ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2-3 വർഷമായി ഇതിനു വേണ്ട വെള്ളം 350 മില്ലിയുടെ 5000 ബോട്ടിൽ വെള്ളമാണ് ഒരു വ്യക്തി ഇതിനു വേണ്ടി നൽകുന്നത്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നാളെ മഹ്ശറിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഹൗദുൽ കൗസർ നീ അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും കുടിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അതിനുവേണ്ടി അത്താശിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യുന്ന, അതിനുവേണ്ടി നേർച്ച നേർന്ന് അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും കൃത്യമായി നീ നിറവേറ്റി ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകി ആഫിയത്ത് നൽകി അവസാനം മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ ഈ നടത്തുന്നതൊക്കെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓരുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയും നിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയും നീ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ മഹ്ശറിൽ ദൂരെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന വിധം ഞങ്ങളുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സംതൃപ്തി നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. ബഹുമാന്യ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, മയ്യത്ത് പരിപാലനം 2ാം ഭാഗം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാനായ ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമ കീഴനൂറുടെ ആണ്ടനുസ്മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബസംഘവും കൂടി നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ക്ലാസ് സംസാരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫീങ്ങളിലും ഔലിയാക്കളിലും ആലിമീങ്ങളിലുമെല്ലാം ഗണ്ണപ്പെട്ട
മഹാനരാണ് മഹാനായ ശൈഖുന ഓർ. അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മയുമെല്ലാം അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാട്ടെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റൂഹ് ഊരപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ റൂഹ് ഊരപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ട ഒരുക്കം, നമ്മൾ തൗബയിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും. ഖളാ ആയ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഖളാ വീട്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം. ഖളാ ആയ നോമ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോമ്പുകൾ ഖളാ വീട്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, കടബാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടബാധ്യതകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കണം. നാളെ ഞാൻ മരിക്കൂല, എത്രയോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മരിക്കുക എന്നൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ തീരുമാനം എങ്കിലും, നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിർബന്ധമായും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം. കാരണം നമ്മോട് എപ്പോഴും മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമുക്ക് സുന്നത്ത്. അഥവാ നമ്മുടെ മുഖം വലതുഭാഗത്ത് ചെരിഞ്ഞു കിടന്നുകൊണ്ട് മുഖം പടിഞ്ഞാറോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടക്കേണ്ടത് എന്നാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ സുന്നത്ത്. ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുക എന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസമാവുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കാലുകൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിൽ തലയിണ വെച്ച് മുഖത്തിന്റെ അല്പം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ നീണ്ടു കിടക്കേണ്ടത്. അഥവാ നമ്മുടെ കാല് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്കും തല പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് മുന്നിടിച്ചിട്ടുമാണ് തലയിണയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഥവാ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ മരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവണം. അല്ലാഹു തആല മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, ആഖിറത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, അവന്റെ പുണ്യ പ്രവാചകർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈമാനിലായി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നാം വ്യക്തിപരമായി തയ്യാറെടുക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മയ്യത്ത് പരിപാലനമാണ്. നമ്മൾ വേറെ ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ആദ്യം മുതലാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വരുന്നത്. ഒരാൾ രോഗിയായാൽ ആ രോഗിയോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അനുവർത്തിക്കണം, രോഗിയോട് നാം എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അവരോട് എങ്ങനെ നമ്മൾ സഹവസിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വളരെ കൃത്യമായി നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച്, അഥവാ സിയാറത്തുൽ മരീദ്, രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി, അത് വലിയ സുന്നത്താണ്. മൻ ആദ മരീളൻ ഔ സാറ അഖല്ലഹു ഫില്ലാഹ്, ഒരാളൊരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുകയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ഒരാൾ സന്ദർശിച്ചാൽ
അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവന് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുമെന്ന്, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലൊരു സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ചോ എന്ന് പറയുമെന്ന് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോടുള്ള ബാധ്യത, ആ ബാധ്യതകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാധ്യതയാണ് രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ രോഗസന്ദർശനം രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല സമാധാനവും സന്തോഷവും മാനസികമായ ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലാവണം എന്ന് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വളരെ കർശനമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഇഖ്തിയാറുൽ വഖത്ത് അൽ മുനാസിബ് ലിസിയാറ. രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ യോജിച്ച സമയത്തെ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരാൾ വേദന കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊളയുകയാണ്, ആ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുന്നത് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പാടില്ല. രാത്രി സമയം, രോഗി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയമാണ്, രോഗിയുടെ വിശ്രമ സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കയറി നമ്മൾ രോഗസന്ദർശനം നടത്താൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ സൗകര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, രോഗിയുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം അവിടെ ഇരിക്കരുത്. കുറഞ്ഞ സമയം ഇരിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, തിരിച്ചു പോരുക. ചില രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം കുറേ സമയം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കവിടെ ഇരിക്കാം, അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രോഗിയുടെ അവസ്ഥ. നമുക്കറിയാം, ചിലപ്പോ ഔറത്ത് മറക്കാത്ത, അതല്ലെങ്കിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത, അതല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ അവസരത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ തന്നെയായിരിക്കണം അവിടെ കടക്കേണ്ടതും രോഗിയെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതും. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അയ്യുഖല്ലില സുആൽ, ചോദ്യം കുറക്കുക. കുറെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു, എങ്ങനെയാണ്, എവിടെന്നാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ആ രോഗിയെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു മുട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കുക. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം, ഒരാൾ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 7 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അസ്അലുല്ലാഹൽ അലീം റബ്ബൽ അർശിൽ അലീം അൻ യശ്ഫിയക. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ രോഗം അല്ലാഹു ശിഫയാക്കുമെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് അയ്യുവസ്സിഅ ലഹു ഫിൽ അമൽ, നല്ല പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, രോഗം മാറിയിട്ടുണ്ട്. സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രം, പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെ ചെന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ രോഗം വേറെ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്നങ്ങ് മരിച്ചു പോയിരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണേണ്ടതല്ല, വളരെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കണം, വളരെ അപകടമുള്ള രോഗമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ രോഗിയെ പേടിപ്പിക്കുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സംസാരങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടവിട്ടാണ്, ഇടക്കിടക്കേ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സമയവും എല്ലാ ദിവസവും രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുക എന്നതിന് മാറ്റമായി ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഒന്നരാടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ അത് തന്നെ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. നമ്മുടെ ആ സന്ദർശനവും ഒക്കെ
അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ചില ആളുകൾക്ക് അവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ബന്ധുവോ അതല്ലെങ്കിൽ ബർക്കത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏത് ദിവസവും അവൻ ചെന്ന് കയറലും അതേപോലെ തന്നെ അവന്റെ അടുത്തിരിക്കലൊക്കെ ഒരു രോഗി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ രോഗിയുടെ അടുത്ത് വല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ നോക്കേണ്ടതും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എത്രമാത്രം സുന്ദരമായിട്ടാണ് ഓരോ അദബുകളും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി അഥവാ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതാണ്ട് ഇവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മരണത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണ്, ചെറിയ രോഗമല്ല, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ വിലയിരുത്തലിൽ ഇത് സുഖപ്പെട്ടു പോകുന്ന രോഗമല്ല, മരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുള്ള രോഗമാണ്. ആ സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചിലത് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏത് രോഗിയാണെങ്കിലും ആ രോഗി ഖിബിലയിലേക്ക് കിടന്നുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇനി അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവനെ ഖിബിലയിലേക്ക്, അവന്റെ മുഖത്തെ ഖിബിലയിലേക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിൽ ചെരിച്ചു കിടത്തണം. അങ്ങനെ സാധ്യമല്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തലഭാഗം നമ്മൾ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് തല വരുന്ന രൂപത്തിൽ, കാല് പടിഞ്ഞാറ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ ആ തലയുടെ അടിയിലായി ഒരു തലയിണ വെച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരൽപ്പം മുഖം ഇങ്ങനെ, നമുക്കറിയാം മുഖം അങ്ങോട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വരും. ആ രീതിയിലാണ് അവന് കിടത്തേണ്ടത്. മാത്രമല്ല രോഗിയെ അഥവാ അവന്റെ അവസാനത്തെ സമയമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നിടത്തൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുക. അവനെ വെപ്രാളപ്പെടുത്തുക എന്നല്ല, അവന് മിസ്വാക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അത് സുന്നത്താണ്. എന്തിനാണ് മിസ്വാക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്? അത് റൂഹ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുമ്പോൾ അത് എളുപ്പമാവുമെന്നാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റൂഹ് പോകുന്നത് വലിയ പ്രയാസം രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതല്ലെങ്കിൽ റൂഹ് പോകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് എളുപ്പം കിട്ടാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മാർഗമാണ് മിസ്വാക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. രോഗി ദാഹം കൊണ്ട് വലയുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ അവന് വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലൊഴിച്ചിട്ടോ സ്പൂണിലൊഴിച്ചിട്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ കുറെ അങ്ങനെയൊന്നും ആവാത്ത, ഒന്നിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തുണിയിലൊക്കെ മുക്കിയിട്ട് ചുണ്ടുമലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തൊട്ടുകൊടുക്കുക എന്നത് ആ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ദാഹം ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് ആ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ അത് ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, സൂറത്ത് യാസീൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, സൂറത്ത് റഅദ് പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തിനാണ് സൂറത്ത് യാസീനും സൂറത്ത് റഅദും പാരായണം ചെയ്യുന്നത്? സൂറത്ത് യാസീനും സൂറത്ത് റഅദും ഒക്കെ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ റൂഹ് പുറപ്പെടാൻ അത് എളുപ്പമാകും. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു ഉപകാരവും വലിയ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുക്തിയുമാകും. നമ്മൾ വെറുതെ അനാവശ്യം സംസാരിക്കുകയും അനാവശ്യമായി വെറുതെ സംസാരങ്ങളിലും മറ്റും ഏർപ്പെടുന്നതിന് പകരം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധുക്കളും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കുക. അതേപോലെ രോഗിയുള്ള റൂമിൽ ജനാപത്തുകാരായ ആരും കടക്കാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ രോഗിയുടെ റൂമിൽ പ്രതിമകൾ, ചിലപ്പോ പാവകളോ
അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവികളുടെ രൂപങ്ങളോ നമ്മുടെ ഷോക്കേസുകളിലോ നമ്മുടെ വീടുകളിലോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന അത്തരം സംഗതികളൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂമിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റണം. കാരണം റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ കാരണമാണ് അതെല്ലാം. ആ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കലാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അനന്തരാവകാശികളല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാണത് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കൽ നല്ലത്. അത് ചൊല്ലിക്കൊടുത്താൽ, പക്ഷെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ചൊല്ലു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത്. അവന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അവരുമായി ദുന്യവിയായ ഒരു സംസാരവും സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസാനത്തെ സമയമാണ്. ആ സമയത്തെങ്ങാനും അവന്റെ റൂഹ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന, നോഹ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈമാനിലല്ലാതെ അവരങ്ങ് മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്രയും കാലം ഇബാദത്ത് ചെയ്തതോ, ഇത്രയും കാലം പണിയെടുത്തതോ, ഇത്രയും കാലം പള്ളിയിൽ പോയതോ, ഇത്രയും കാലം ദിക്ർ ചൊല്ലിയതോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഒന്നുമല്ലാതായി തീരും. അല്ലാഹു തആല കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈമാനില്ലാതെ ഖബറിലേക്ക് പോയാൽ, ആഖിറത്തിലേക്ക് പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്താതെ ഈമാനിലായി മരിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും നമ്മൾ അവിടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ, ഇമാം ഷഅറാനി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഒരാളുടെ റൂഹ്, ഒരാൾ ഈമാനോടുകൂടെ മരിച്ചിട്ട് അയാളുടെ റൂഹ് ആകാശലോകത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ആകാശത്തുള്ള മലക്കുകൾ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ ചോദിക്കുമെന്നാണ്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന്. പലരും അവസാനത്തെ സമയത്ത് അഥവാ സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും അടിപതറിപ്പോവലാണല്ലോ പതിവ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന് മലക്കുകൾ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പോകുമ്പോൾ പറയുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷഅറാനി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്, പലരുടെയും റൂഹ് അവസാന സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. കാരണം അവിടെ പിശാച് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും. സഫൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ 1000 ആളുകളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 999 ആളുകളും നരകത്തിന്റെ ആളുകളാണ്. 1000 ആളുകളെ എടുക്കുമ്പോ ഒരാള് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, 999 ആളുകളും നരകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സഹാബികൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി, പേടിച്ചുപോയി. അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാം അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈമാൻ എന്നത് ഖൽബിലാണ്. ഖൽബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ നീ നിലനിർത്തി തരണേ റബ്ബേ. അവസാന സമയത്തും അല്ലാഹുവേ ഈമാനിലായി സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനേ. സൂചി കുത്തും പോലെയുള്ള വേദന, റൂഹ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂചി കുത്തും പോലെയുള്ള വേദന, അത് ശരീരമാസകലം വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹ് വല്ലാത്ത ഭയം, വല്ലാത്ത പ്രയാസം. ആ പ്രയാസത്തിന്റെ അവസരത്തിലാണ് സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാക്കുമായി പിശാച് കടന്നു വരുന്നത്. ഇബ്ലീസ് പല കോലത്തിലാ കടന്നു വരുന്നത്, പല രീതിയിലാ ഇബ്ലീസ് കടന്നു വരുന്നത്. ആരെയും ഇബ്ലീസ് വിടുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തിന്റെ സമയം വന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് പിശാച് അടുത്ത് വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യൻ അടുത്ത് എന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ, ആരാണ് അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു? 4 മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ പ്രസിദ്ധരായ ഹംബലി മദ്ഹബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുള്ള വലിയ മഹാൻ. ആ ശിഷ്യന്മാരുള്ള ഹംബലി മദ്ഹബിന്റെ ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്താവുന്ന സമയം ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്തു ചെന്നുകൊണ്ടൊരു ശിഷ്യൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് ശിഷ്യൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ ഉടനെ ഉച്ചത്തിൽ പറയുകയാണ്, ബഅദം വസുഹ്ഖാ, മാറി നിന്നോ. കൂടെ നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്? നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ അവസാനത്തെ ഈ സമയം ലോകത്തിന്റെ ഇമാമായ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ആട്ടിയോടിക്കുകയോ? ഞങ്ങൾ എന്താണ് കാണാൻ പോകുക റബ്ബേ? മഹാനായ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ചുറ്റു നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഭയത്തോടെ, പേടിയോടെ, ബേജാറോട് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിക്കുന്നു ശിഷ്യനെ. അല്ല, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുവോ നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിത്തരുമ്പോൾ അതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആട്ടി ഓടിച്ചതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നോ? എല്ല കേട്ടോ, ഞാനിങ്ങനെ അവസാനത്തെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ തലഭാഗത്തും എന്റെ കാൽഭാഗത്തും എന്റെ ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് പിശാച് എന്നെ അവന്റെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അവന്റെ പാർട്ടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവനോടാണ് ഈ ഭീഷണി സ്വരത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചത്, അല്ലാതെ നിങ്ങളോടല്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് സന്തോഷമായത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഞാനും നിങ്ങളും ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഈമാൻ കുറഞ്ഞവർ നമ്മൾ, അമല് കുറഞ്ഞവർ നമ്മൾ, ഇൽമ് കുറഞ്ഞവർ നമ്മൾ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിശാചി അവസാന സമയം നമ്മക്കൊണ്ടൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കളിപ്പിക്കും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ നൽകണം റബ്ബേ. പിശാചിന്റെ ശർറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന നേരം തലഭാഗത്തും കാൽഭാഗത്തും ഇടഭാഗത്തും വലഭാഗത്തും ഒക്കെ പിശാച് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. പിശാച് വന്നിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ഘട്ടം, ഉമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ, ഉപ്പയുടെ രൂപത്തിൽ, നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിന്റെ രൂപത്തിൽ പിശാച് വരും. പിശാച് വന്നിട്ട് പറയും, മോനെ, മോളെ, ഞാൻ നിന്റെ എത്രയോ മുമ്പ് മരിച്ചു പോയതാണ്, നിന്റെ ഉപ്പയാണ്, നിന്റെ ഉമ്മയാണ്. നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല. അല്ലാഹു തആല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് പറയും, ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മുറുകെ പിടിച്ച്, ഈമാൻ മുറുകെ പിടിച്ചവരായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഖബറിലേക്ക് ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമല്ല ശരി, യഹൂദമതമാണ് ശരി, നിസ്റാനിയത്താണ് ശരി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ചാ ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ, പൊന്നുമോളെ, ഈ സമയം അവസാന സമയമാണ്. നീ ദീനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് യഹൂദ മതത്തിലേക്കോ നസ്രാനി മതത്തിലേക്കോ നീ പോയിക്കോ എന്ന്. ഇതൊരു ഉമ്മാന്റെ മോളല്ലേ, ഉമ്മാന്റെ മോനല്ലേ, ഉപ്പാന്റെ മോനല്ലേ, ഉപ്പാന്റെ മോളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിശാച് നമ്മെ പറ്റിക്കുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കവിടെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുക? അല്ലാഹു തആല നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. അവിടെയാണ്
ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച മഹാന്മാർ പറയുന്നത്, ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പിശാചുമായി ഏറ്റുമുട്ടി നമ്മെ തടുക്കാൻ, പിശാചിൽ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു മാർഗം മഹാന്മാര് പറയുന്നത് നല്ല മഹാന്മാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ്. മഹാന്മാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. മഹാനായ ശൈഖുനാ കിഗനഊർ, മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ, അമ്പിയാക്കൾ ഒരൊക്കെ നമ്മളൊരു ആത്മീയമായൊരു ബന്ധം അവരുമായി സ്ഥാപിക്കുക. നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ ഖുർആനൊക്കെ ഓതുമ്പോൾ യാസീനൊക്കെ അവർക്ക് ഹദിയ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓറുടെ പേരിൽ ഒരു കുടുംബസംഗമം, ഓൺലൈൻ കുടുംബസംഗമം എന്ന രീതിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ദുആ ചെയ്തു. കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ നാദാപുരത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആണ്ടുകൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. അതൊരു കൊല്ലത്തിലല്ല, നമ്മളെപ്പോഴും അത്തരം മഹാന്മാരുമായിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ആ രീതിയിലൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാം. സഹോദരിമാർക്ക് വീടുകളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തും അവർക്ക് വേണ്ടി യാസീനോദിയും അവരുമായിട്ട് ആത്മീയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. ആ ആത്മീയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത് മഹാന്മാർ അവസാനത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നമ്മെ കൈപിടിക്കാൻ അവരുണ്ടാകുമെന്ന നല്ല പ്രതീക്ഷയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത്. അള്ളാഹു ആ മഹത്തുക്കളുടെ മദദ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാം സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ ശൈഖുനാ കിഗനഊർ ഓറപ്പറ്റിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ സംസാരിച്ചു. എത്ര ത്യാഗങ്ങളാ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത്. 100ഓളം വർഷം ജീവിച്ച് എല്ലാവരാലും, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും, എല്ലാ ജാതികളും എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച വലിയൊരു മഹാനല്ലേ, ഉഖ്റവിയായൊരു ആലിം. ജീവിതത്തിൽ അതിന് മാത്രം ശൈഖുനാ ഊർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ, കളിച്ചു നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിക്കാൻ, ദീന് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ മഹാനർ തന്റെ അവസാനത്തെ സമയത്തും ആ ദീനിലായി, ശരീഅത്തിലായി, അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലായി ജീവിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് സാധിച്ചു. ഇന്നും അതിന്റെ പ്രസരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പോയി ഉമ്മയും ഉപ്പയും കുടുംബവും ഒക്കെ വിട്ടുകൊണ്ട് ദൂരെ ദിക്കുകളിൽ പോയി രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിലും എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ വൈദ്യുതിയില്ലാത്ത, ലൈറ്റില്ലാത്ത, ട്യൂബില്ലാത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിളക്കിന്റെ വെട്ടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കാൻ കിതാബിൽ കണ്ണും തുറന്നിരുന്ന മഹാനായ ശൈഖുനാ ഊർ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നല്ല ചൂടും പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ശരീരത്തിലൊക്കെ ആകെ ചൊറിയും, അതേപോലെ തന്നെ അത് സാധാരണ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ ചൊറിയും വ്രണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ശൈഖുനാ ഊർ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓതി രാത്രി 3 മണിയും 4 മണി വരെയൊക്കെ ഉറങ്ങാതെ കിതാബിൽ നോക്കിയിരിക്കും. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഉടുത്ത മുണ്ടിനാൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ടാവും. കാരണം ശരീരത്തിലെ വ്രണങ്ങൾ, ശരീരത്തിലെ പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന ചോര, രക്തം, അത് തുണിയിലായിട്ട് ആ തുണി കൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ചിലപ്പോ ആ തുണി ഇങ്ങനെ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. മഹാനായ ശൈഖുനാ ഊർ ഒരു 4 മണി സമയമാവുമ്പോ, ഏതാണ്ട് സുബ്ഹിയോടടുക്കുമ്പോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുക്രിക്കൈ അവര് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ഏതാണ്ട് സുബ്ഹിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുക. ശൈഖുന കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും.
ഒരല്പസമയം ഇറങ്ങിയാൽ മുണ്ടൊന്ന് പോർന്നു കിട്ടിയാൽ അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്ത് കഴുകി കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വുളൂ ചെയ്ത് തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ശൈഖുന. പിന്നെ സുബ്ഹി നിസ്കരിച്ച് വീണ്ടും ശൈഖുന ഓർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക, ജീവിതത്തിൽ എത്ര ത്യാഗമാണ് മഹാനായ ശൈഖുന ഓറൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ മഹാനായ ശൈഖുന ഓറപ്പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ, എല്ലാ ആലിമീങ്ങളാലും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മഹാന്മാർ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ആത്മീയ നായകന്മാരൊക്കെ വലിയ സംഭവമായി അവതരിപ്പിച്ച മഹാനായ ശൈഖുന ഓർ അത്തരം മഹാന്മാർ മാതൃകയുള്ള മഹാന്മാരാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ ആഖിറത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടായി ഉണ്ടാവുക എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അള്ളാഹു ആ പ്രതീക്ഷ നിറവേറ്റി തരുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഹാനായ ശൈഖുന ഓറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ നിലയിലും മാതൃകയുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ നിലയിലും മാതൃകയുണ്ട്. ആ മാതൃകയുള്ള മഹാനരെ പറ്റിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ നേരത്തെ ഉണർത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് മഹാനായ ശൈഖുന ഓറുടെ പേരിൽ ഒരു യാസീൻ ഓതണം. നമ്മുടെ റജബ് മാസത്തിനനുസരിച്ച് റജബ് 15 വരുന്നത് നാളെയാണ്, വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. വ്യാഴാഴ്ചയുടെ രാവ് എന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓറുടെ വഫാത്തിന്റെ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രാവാണിത്. നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒന്ന് യാസീൻ ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. പറ്റുന്നവരൊക്കെ യാസീൻ ഓതുക, അല്ലാത്തവര് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുക. ഇലാ ഹദ്റത്തി ഹബീബിനൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം. ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം. തൻസീലൽ അസീസിർ റഹീം. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات أولياء الله تعالى والأنبياء والعلماء والشهداء والصحابة والتابعين اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا يا رب العالمين اللهم إلى حضرة القاضي وإلى حضرة شيخنا المرحوم خاصة واجمع بيننا وبينهم في دار الأمان رحمن رحيم മായ രാജസയ്യിദായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിനെ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ മഹത്തുക്കളുടെ ഹദറത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഉമ്മ വാപ്പമാര് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അയൽവാസികൾ കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലെത്തിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ മശായിഖുമാരുടെ ഹദറത്തിലെത്തിക്കണേ റബ്ബേ മഹാനായ ഞങ്ങളുടെ ശൈഖുനായുടെ ഹദറത്തിന്റെ സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ദർജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ മഹൽ ഫضل കൊണ്ട് റബ്ബേ അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മദദ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹൽ ഫضل കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ മഹത്തായ പാന്താവിലൂടെ ചരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ സജ്ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും മഹത്തുക്കൾ കൈപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ മഹാനായ ഊറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് അല്ലാഹുവേ ആ പ്രതീക്ഷ നീ നിറവേറ്റി തരണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ അവിടുത്തെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ ജീവിതത്തിലെപ്പോഴും അവിടുത്തെ മദദ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അവരുമായിട്ടൊരു ആത്മീയ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ
അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ റബ്ബേ. ഈ റജബ് എന്ന മാസത്തിൽ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ റബ്ബേ. നീ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ റബ്ബേ. സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ആഖിബത്ത് നന്നായി അല്ലാഹുവേ ഈമാനിലായി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ. പിശാചിന്റെ ശർറിൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണം നീ ഖൈറാക്കണേ റബ്ബേ. നീ ഖൈറാക്കണേ റബ്ബേ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഹക്കുകളും വീടിയിട്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ രാജ സയ്യിദായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരു പ്രയാസവും മരണസമയത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഈമാൻ കളങ്കപ്പെടുന്ന ഒന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കരുത് റബ്ബേ. ഏത് വിധത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ മരണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, എങ്കിലും ഖൈറായ മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ വലിയ വലിയ രോഗം കൊണ്ടും അപകടം കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടും നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് റബ്ബേ. റഹ്മാനായ അല്ലാഹുവേ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ രോഗം നീ ശിഫയാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ പല വിധത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്, വീടില്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഗണകള കിട്ടാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ആശകൾ നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ റബ്ബേ. മഹാനായവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മഹത്തുക്കളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആശ നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വീട് നൽകണേ റബ്ബേ. ഇണകളെ തരണേ റബ്ബേ. ആവശ്യ ഇണകളെ കൊടുക്കാൻ പടച്ചവന് നീ എളുപ്പമാണ്. എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരികൾ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു. സാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികളൊക്കെയും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഹിഫ്ള് നൽകണേ റബ്ബേ. കാവൽ നൽകണേ റബ്ബേ. മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പലരും ഖബറിലാണ്. ഖബർ നീ സന്തോഷമായി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷമുള്ള ഖബറാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഇത് കാണുന്നവരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും പടച്ചവനെ മഹാനായോരുടെ മദത് കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരി, ചെറുവാങ്ങണ്ടി സൂറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി പടച്ചവനെ കുറേ കൊല്ലങ്ങൾ രോഗിയായി കിടന്ന്, പക്ഷേ ആ രോഗത്തിലൊന്നും യാതൊരു അക്ഷമയും കാട്ടാതെ എല്ലാ സമയവും സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ച് അവസാനം റജബ് എന്ന മാസത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയും അല്ലാഹുവേ നിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് വന്നു. പടച്ചവനെ ആ സഹോദരിയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഉന്നതമായ ദറജ നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കൊക്കെ നീ ക്ഷമ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ മഹാനായ ഓരോടൊപ്പം മഹത്തുക്കളോടൊപ്പം ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ നിന്റെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ് برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ബഹുമാനികളെ, അടുത്ത നമ്മുടെ മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടാവും. എല്ലാ സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും പങ്കെടുക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.